हरे कृष्ण सब श्रद्धालु भक्त मान को स्वागत करुच्ची विनम्र प्रणाम करुच्ची। आज सांध्यकालीन श्रीमद् भगवद गीता आम आरंभ करवा ता पूर्व प्रेयर करवा आसतु। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आम यही द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्रीमद् भगवद गीता में कंप्लीट कले 63 नंबर श्लोक पर्यंत कंप्लीट कर आज 64 रु नवा। तेज अर्जुन तो चारोटी प्रश्न तार उत्तर दौरान कृष्ण ऑलरेडी दे सारे तीनोटी प्रश्नर उत्तर। का भाषा स्थित प्रज्ञर लक्षण कौन किंग प्रभाषेत से केमिति कथबार्ता करती अर्थात बाहर दुनिया सांगे जो विचलित सिचुएशन परिस्थिति अच्छी तार मुकाबला केमिति करती। किंग आसित तांकर ତାଙ୍କର इंद्रिय को केमिति ଇନ୍ଦ୍ରିୟ कंट्रोल करती इंद्रिय को केमिति कंट्रोल करती किंग आसित। एवं आज आरंभ हम 64 नंबर श्लोक रु किंग ब्रजेत बोले से दुनिया रे तांकर तो इंद्रिय अच्छी बाहर दुनिया रे इंद्रिय तो मूवमेंट हब तेबे से इंद्रिय को केमिति भोग्य वस्तु संगे उपयोग कर निजुक्ति करुचंदी। हाउ डज स्थित प्रज्ञ एंगेज हिज सेंसेस इन सेंस ऑब्जेक्ट्स ये जिनसटा आज आम आलोचना करवा श्लोक। तेणु ये चलो बर्तमान 64 नंबर रु 71 नंबर पर्यंत ये 8टी श्लोक रे भगवान यही जिनस कहे ब्रजेत किंग अर्थात हाउ डज ही वर्क केमिति से चलती बा इंद्रिय को केमिति एंगेज करती सेंस ऑब्जेक्ट रे इंद्रिय भोग्य वस्तु रे केमिति से एंगेज करती। तबे ए श्लोक रे आमे देखुचे जे दुईटी जिनस आमे देखिबा कौन ना से केमिति एंगेज करूचंती निजर इंद्रिय को भोग्य वस्तु रे एवं ये जो एंगेज करने फल रिजल्ट कौन हो फलाफल कौन कौन ताकू फायदा हो स्थित प्रज्ञ को से जिनस आम आलोचना करवा। तेरे श्लोकटी आम मु करुच्ची शेयर करुच्ची। श्लोकटी ये रागद्वेष विमुक्ते तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादं अधिगच्छति। ये कहते जे विषयान इंद्रियश्चरन् चरण शब्द तार अर्थ होची जेमती कहते ये किम ब्रजेत केमी से चलती मुवमेंट केमती होची सेंस रो चरण भी से भाया मुवमेंट। तेणु विषयान इंद्रियश्चरण इंद्रिय इंद्रिय माने जेतबेले मूव करती जाती कुआडे विषयान माने भोग्य वस्तु आड़कू ताकू जेतबेले जाती स्थित प्रज्ञ केमिति कंट्रोल करती आत्मा बसे ही
माने ताकू कंट्रोल करती स्थित प्रज्ञ आत्मा बसई माने ताकू निज कंट्रोल रे रखती केमिति विधेयी आत्मा माने रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम माने जो केते गुड़िए शास्त्र विधि अच्छी नियम अच्छी से अनुसार से ताकू कंट्रोल करती ताकू आमे कहूचे विधेयी आत्मा शास्त्र विधि अनुसार किसी नियम अच्छी जमी आम कहूचे 4टी नियम पालन करवा रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स रे माछ मांस खाइबानी नशा द्रव्य सेवन करवानी ये सब नियम आमर रही जमी जुआ खेलानी अवैध संपर्क रखानी एमती विभिन्न प्रकार सकाल भोर उठा फूल तोड़ा भगवान को पूजा करवा सब विधि विधान रही से कहते जे विधेयी आत्मा बोले कंट्रोल माइंड एवं से कंट्रोल माइंड केमिति ना विभिन्न जो विधि दिखाई स्क्रिप्चर रे आमर शास्त्र रे सही अनुसार से नियम पालन करिकी तेबे एही जतबळे इंद्रिय गुड़िक जाउची भोग्य वस्तु आड़कू स्थित प्रज्ञ कौन करुचंती ताकू कंट्रोल करुचंती केमिति ना भाई विधेयी आत्मा माने शास्त्र विधि अनुसार नियम पालन करिकी एवं से विधेयी आत्मा अर्थ माने केमिति से करुचंती राग द्वेष विमुक्त ही माने जो आसक्ति एवं जो घृणा भोग्य वस्तु प्रति आपको कंट्रोल रखिकी बा एथुरु मुक्त होगी विमुक्त एथुरु मुक्त होगी एई भली एठी कहउचंती कृष्णा भले कौन हम प्रसादं अधिगच्छति तांको कृपा मिलिबो काको स्थित प्रज्ञ को एई भली जेतबेले से एंगेज करूचंती इंद्रिय को शास्त्र विधि अनुसार ताकू कंट्रोल रे रखुचंती एवं ना आसक्ति होचंती ना घृणा करूचंती भोग्य वस्तु को प्रसादं अधिकति तांको कृपा मिलिबो अर्थ तांको हायर टेस्ट मिलिबो एठी कृष्ण एभली कहउचंती तबे मु वर्तमान शेयर टी बंद कली आमे को आलोचना करिवा तबे एटी जोड़े जिनस कहउचंती केमिति से एंगेज करूचंती स्थित प्रज्ञ मोस्ट इंपोर्टेंट दीटी जिनस प्रथम कहले राग द्वेष विमुक्ति अर्थात ना से भोग्य वस्तु प्रति तांकर आसक्ति आसुची ना भोग्य वस्तु प्रति वितस्पृह होउचंती वा घृणा करूचंती एई भली न्यूट्रल से जेमती गोटे कंपेयर करा जाई परिवो छुआटे छुआ को आम देखा से कौन आईदर केते जन अच्छा खाली खेल भल पाती ना केवल पाठ पढ़ा भल पाती किंतु दीटा जाक करिवार अछि बैलेंसिंग करिवार अछि ना आम खेल को घृणा करवा ना आम खेल को अत्यधिक लाइक करवा ना आम पाठ पढ़ा को अति घृणा करवा ना पाठ पढ़ा को आम लाइक करवा केवल तेणु बैलेंसिंग करिवार रही केमिति करिवे ना विधेयी आत्मा एई भली बैलेंसिंग से करूचंती ना आसक्ति ना घृणा विधेयी आत्मा माने रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम अर्थ कौन ना शास्त्र नियम अनुसार भगवान जो अनुसार चाहूचंती तेबले आम ए जानूचे कौन ना तामाने किछिटा रेस्ट्रिक्शन करा होउची हम फ्रीडम ऊपर ताले एटा केमिति हला माने फ्रीडम पुणी केमती हला इंद्रिय को फ्रीडम दिया ही किंतु रेगुलेटिव वे रे स्थित प्रज्ञ यही भली करचंती रेगुलेटेड वे रे तबे फ्रीडम पुणी केमती हला जने कहिबे जे नाही ये तो फ्रीडम हलानी ये तो हमको मान हमको फ्रीडम रु वंचित करेले जदि विधि विधान डूज डोंट्स लगे देले हमको वंचित कले फ्रीडम रु ये होची हमर परसेप्शन ऊपर डिपेंड करिवो आमे को नजर रे ए जिंस को देखुचे ए विधेयी आत्मा जो कहउचंती को नजर रे आमे ताकू देखुचे अर्थात माने माँ जेते बळे छुआटी को कुंडे की धरिची बोले आमे कोन जणे भाबी पारंती जे पिलारो फ्रीडम टी को माँ रेस्ट्रिक्ट कर देइचंती
କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭାବି ପାରନ୍ତି ନାଇଁ ପିଲାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଆୱାର ପରସେପସନ। ସେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ, ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଚାରିକଡେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫେନ୍ସିଂ କରାହେଇଛି, ବାଡ଼ ଦିଆହେଇଛି, ଏବଂ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛେ। ତାମାନେ କଣ, ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଫ୍ରିଡମ ନାହିଁ ଆମର, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ରହିବା। ତାହେଲେ ଜଣେ କହିବ ଯେ ଆମକୁ ଆମର ଫ୍ରିଡମଟାକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦିଆହେଇଛି। ନାଇଁ, ଇଏ ବି ହେଇପାରେ ଯେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି ସେ ଫେନ୍ସିଂଟା କରି। କାହିଁକି ନା ଭିତରେ ଅଛି ସମ୍ପତ୍ତି, ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ, ଏବଂ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ନଜର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବିଧେୟାତ୍ମା ଅର୍ଥ, ଏଠି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି କୋଉଥିରୁ, ନା ଆମେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆମର ଆସକ୍ତି ଆସିବ, ନା ଆମର ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସିବ। ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞଙ୍କର ଏଇଭଳି ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲେଣି, କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ, ଯୋଉ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ସେନ୍ସ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ବହୁତ ବିପଜ୍ଜନକ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ କେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି ସେଇ କଥା ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। କେମିତି ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ୱେରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ସେନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଏ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାଇଣ୍ଡରେ କଲେ। ବିଧେୟାତ୍ମା ଅର୍ଥାତ ବିଧି, ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧି ଅନୁସାରେ, ରେଗୁଲେଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ ଫ୍ରିଡମ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି କଲେ, ଆସକ୍ତି ନ ରଖିକି ମନରେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି, ବା ବୀତସ୍ପୃହ ନ ହେଇକି ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି, ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମର୍ସି ପାଇବା। ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଏଇଭଳି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ କୃଷ୍ଣ ରସ, ଯୋଉଟା କି ହାୟର ଟେଷ୍ଟ, ତାକୁ ସେ ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଖିଥିଲେ, ଯଦି ରିଭିଜିଟ୍ କରିବା, ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ବଳପୂର୍ବକ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ବିଫଳ ହବା, ଆମ ପ୍ରୟାସ ଠିକିକି ରହିବନି। ଦରକାର କଣ, ଗୋଟେ ହାୟର ଟେଷ୍ଟ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ କହିକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯଦି ମୋ ସେବାରେ ଲଗେଇଲ, ମତ୍ ପରାହ, ଯୁକ୍ତ ଆସିତ ମତ୍ ପରାହ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଲ ମୋ ସେବାରେ, ମୋ ପରାୟଣ ହେଇକି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟିକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଏଇଭଳି କରନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ରିଗାର୍ଡିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଅଫ ସେନ୍ସେସ୍। କିନ୍ତୁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏନଗେଜିଂ ସେନ୍ସେସ୍। କାହିଁକି ନା ବାହାର ଦୁନିଆରେ ଟେମ୍ପଟେସନ ରହିଛି, ଆମକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛି ବାହାର ଦୁନିଆ। ସେନ୍ସ ଅବଜେକ୍ଟ ଗୁଡିକ ଆମ ଚାରିକଡ଼ରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାରିକଡ଼ରେ ସେନ୍ସ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେନ୍ସ ଅଛି। ସେନ୍ସ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେନ୍ସ ଅବଜେକ୍ଟ ଆଡକୁ ମୁଭ କରିବ, କେହି ରୋକି ପାରିବେନି। ତେବେ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ତାର ଫର୍ମୁଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ, ଏବେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ପଟରେ ତାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି। ପର୍ପଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ଅର୍ଥାତ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ, ବାହାରକୁ ଦିଶିବ ଯେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ମାନେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ସେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସବୁ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ତାଙ୍କର ହଉଛି, ଜଣା ପଡିବ ଯେମିତି ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି କରନ୍ତି ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ସେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକ ଯୋଉଭଳି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯୋଉଭଳି କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ। ସେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ, ନା ସେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ନା ସେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଘୃଣା ରହିଛି। ଇଏ ହେଲା ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ମୁଡ। ମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଯୋଉଭଳି ଭୋଗ କରୁଛି, ଉପଭୋଗ କରୁଛି,
ଏବଂ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଛି, ମୁଡ୍ ର ଡିଫରେନ୍ସ। ସେ ମୁଡ୍ ର ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। କଣ ନା ସପୋଜିଂ ଆମ ପାଖରେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଫୁଡ, ଧରନ୍ତୁ ଭେଜିଟେବଲ ବିରିୟାନୀ ଅଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକ ସିଧା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଲାଳ ବୋହିଲା ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଉଠେଇଲେ, ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନିଜେ ଉପଭୋଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ବିରିୟାନୀଟିକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆରେ ଇଏ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିରିୟାନୀ ହେଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ତେଣୁ ସେ ଉଠେଇଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇଲେ, ଅଫର କଲେ ତାକୁ, ଏବଂ ଅଫର କଲା ପରେ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ରିଆକ୍ସନ ନାହିଁ, ପାପ ଲାଗିବନି, ତେଣୁ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ପଡିବେନି। ଅଦରୱାଇଜ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଭୋଗ ଲଗେଇକି ଯଦି ଖାଉଛେ ତାହେଲେ ପାପ ଲାଗିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକ ଏବଂ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ। ସେ ଖାଇଲେ ପାପ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜଷ୍ଟ ଭୋଗ ଲଗେଇଲା, ଅଫର କଲେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ, ଏବଂ ସେ ପାପ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ତାହେଲେ ଜଣେ କହିବ ଆରେ ଇଏ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତରିକା, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ଆଉ ମତେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାର ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଖାଇବି, ମୁଁ ତ ମତେ ପାପ ଲାଗିବନି। ନା, ଭଗବାନ ସେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦବାକୁ ହବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଫର କରିବାକୁ ହବ ସେଇ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଆମକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଆଗରେ ଯାଇ କହିବେ ପତ୍ରମ ପୁଷ୍ପମ ଫଲମ ତୋୟମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାକାହାରୀ। ଭଗବାନ ଶାକାହାରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମଟନ ଏଗୁଡା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେ, ତେଣୁ ଆମେ ଦବାନି, ଆମେ ଦବା ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ସେ ଖାଇବା ପରେ, ଏ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ଯୋଡେ ଜିନିଷ ଆମେ କରୁଛେ। ଆମେ ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦବା, ଶାକାହାରୀ, ଏବଂ ସେ ଖାଇଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇବା। ଏକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି, ଆମେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଉପଭୋଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ୱିଥ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜେ ହଠାତ୍ ଉଠେଇକି ଖାଇବା, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନେ ଯେ କେତେ ବଢିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଖାଇଲେ ବଢିଆ, ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ତୃପ୍ତ ହବ। ନା, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା କଥା ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଭୋଗ ଲଗେଇଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ କହନ୍ତି ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ live a life of sanctioned and sanctified life, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛି ସେଇ ଜିନିଷକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ ଭୋଗ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିପାରିବ। ସାଂକ୍ସନ କଣ ନା, ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଖାଉଛେ, ଯୋଉ ଯେ କି ଭଗବାନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଶାକାହାରୀ ଜିନିଷ ଆମେ ଖାଉଛେ, ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବା, ଅଫର କରିକି ଖାଇବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ସାଂକ୍ସନ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ପତ୍ରମ ପୁଷ୍ପମ ଫଲମ ତୋୟମ। ସାଙ୍କ୍ଟିଫାଇଡ କଣ ନା, ସାଙ୍କ୍ଟିଫାଇଡ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଭୋଗ ଲଗଉଛେ, ଅଫର କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତା ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଇଗଲା ଫଳରେ ସେ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହଉଛି ଏବଂ ପାପ ଆମକୁ ଲାଗିବନି, ଆମକୁ ଆଉ ରିଆକ୍ସନ ଲାଗିବନି, ଆମେ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ପଡିବାନି। ତେଣୁ ସାଂକ୍ସନ, ସାଙ୍କ୍ଟିଫାଇ, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମେ କରିପାରିବା। ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭୋଗ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତରିକାରେ ଆମେ କରିପାରିବା। କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେକ୍ସ ଲାଇଫ ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଠିକ ଅଛି, ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୃହସ୍ଥ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ସେକ୍ସ ଲାଇଫ କରିକି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନା ବିଫୋର ମ୍ୟାରେଜ, ନା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଲଭ, କେବଳ ମ୍ୟାରେଜ। ସେଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ରେକମେଣ୍ଡେଡ, ସାଂକ୍ସନ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ସାଂକ୍ସନ, କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସାଙ୍କ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି ନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ, ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ସେ ଭକ୍ତିରେ ଯିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନଟି ପ୍ୟୁରିଫାଇଡ ହେଇଗଲା, ସାଙ୍କ୍ଟିଫାଇଡ, ଆଉ ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାପ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ସେମିତି ଯେମିତି ଆମେ ଇନକମ ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁଛେ,
भगवान कहते से रोजगार को आम जदि संपूर्ण रोजगार को आम व्यवहार कर न्याचुराली से हमको पाप लगे से भगवान कहते रोजगार कर रेकमेंडेड सत उपाय जुआ खेल नुहे किंतु ताकू सैंक्टिफाई कर भगवान को किसी डोनेशन दवा पड़ो ताकू आम कहवा टीडीएस जमी आम सरकार को टीडीएस दौचे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स सेमती भगवान को मध्य टीडीएस आम से इनकम रु टीडीएस अर्थ कौन ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस दिव्य सेवा पाई आमे दबा तो यही विभिन्न कर्म आमे करि परिबा भोग करि परिबा किंतु सैंक्शन एंड सैंक्टिफाइड जहाँ भगवान कहउचंदी तो स्थित प्रज्ञ यही करूचंदी यार अर्थ नुहे जे स्थित प्रज्ञ खाली भगवान को ऑफर कर देकी भोग करबा मूड रे सब बेले रहउचंदी नाय तांकर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सेटा नुहे तांकर मुख्य लक्ष्य होउची जे भगवान को खुशी करवा जितेबाला से देखुं कौन भोग्य वस्तु एतिर भगवान खुशी हेबे कि एटा होची फर्स्ट कंसीडरेशन तांकर से चिंता कर ये भगवान को प्लेजर दब कि खुशी करिवो कि तांको प्रसन्नता होची स्थित प्रज्ञर ऑब्जेक्टिव लक्ष्य जेमती पिला माने भावंती जे आमे बड़ हेले ए बाप मां को खुशी दवा कहीं ना बहुत किछि हम पई करिसंती तांको खुशी दवा होची पिला मानकर लक्ष्य पेरेंट्स को सेमती आमे होचे तांकर पिला चिल्ड्रेन आमे सब संतान से हमर बापा तेणु तांको खुशी करवा होची हमर लक्ष्य यही होची स्थित प्रज्ञ जे कि यही भली चिंता करंती जहा कि साधारण लोक चिंता करि पारंतिनी देखंतु स्थित प्रज्ञकर मूड प्रोपा कहउचंदी केडे अमेजिंग माने आश्चर्य प्रकार मूड से मूड कौन जदि कृष्णा चाहूचंदी फॉलो इट बरे एटा को बर्तमान मन रखु जदि कृष्णा चाहूचंदी आमको भल लगुनी आमर इच्छा नहीं किंतु कृष्णा चाहूचंदी आमे करिबा ये होची स्थित प्रज्ञ एभली करंती अर्थात कृष्णा जहाँ चाहूचंदी से करिवे तांकु भल लागू बा न लागू जेमती अर्जुन प्रथमे कहते मुझे युद्ध करी कहीं भल लगुन भावुले मारिक उपभोग करें मत पाप लगे किंतु से युद्ध कले कहीं ना भगवान चाहूले कृष्ण चाहूले युद्ध करने तेणु ये गोटे एग्जांपल सेमती आमे देखिबा जे कृष्ण जोटा चाहूना आमे चाहूचे आमको भल लगुची आमे करिबानी कहीं ना कृष्ण चाहूना फॉर एग्जांपल कृष्ण चाहूना जे आमे लेट उठिबा से चाहूचंदी प्रातः माने भोर उठिबा पई प्रातः काल रे उठिबा स्नान करिबा एवं जप करिबा भगवानकर आरती करिबा ये भगवान चाहूचंदी कृष्ण चाहूचंदी किंतु हमको लेट उठिबा गोटे आदत भल लगुची ना मत भल लागिला हबो कृष्ण को भल लगुनी तेणु मु करिबिनी सेटा लेट उठिबिनी एई भली गोटे एग्जांपल दियाला तार अर्थ होची आमे कोन स्थित प्रज्ञ कोन करूचंदी ना सबु जहा शास्त्र विधि अनुसार कर्म करूचंती एवं तांकर सुखटा लिंक हेची का संगरे भगवानंकर सुख संगरे से जदि सुखी हेबे ताले से भाबुचंदी मु सुखी हे जीवी तांकर लक्ष्य होची भगवान को खुशी करिबा तत् सुखी सुखी त्वं शास्त्र रे कहैछि तत् सुखी सुखी त्वं जदि आमे तांको सुख सुख देई पारले ताले आमे सुखी होबा ए होची सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस वर्क फॉर हिज प्लेजर से जदि संतुष्ट हो गले आमे ऑटोमेटिकली संतुष्ट होबा सेति पई तांको गोविंद बोली कहैछि गो माने सेंसेस बिंद माने वन हु गिव्स सैटिस्फैक्शन यही होची सीक्रेट हमको माने चित्त प्रज्ञ यही भली काम करुचंती तांको खुशी करुचंती एवं तांकर कृपा मिलुची कृष्ण रस मिलुची ऑटोमेटिकली से सैटिस्फाइड होउचंती जेमती हमर हाथ गोड़ जतबेले अवश्य लागुची टायर्ड हो जाउची से कोन करूची हाथ नहीं कि पेट को खाना दउची जतबेले पेट को खाना दउची हाथ एनर्जेटिक होउची सेमती आमे जतबेले दबा भगवान को खाद्य
आमे होचे तांकर अंश जेमती हाथटी होउची शरीरर अंश ए जेतेबेले आमे शरीर को देले खाद्य हमर हाथ स्ट्रेंथेंड हला एनर्जेटिक हला सेमती भगवान को जेतेबेले आमे तांकर अंश जेतेबेले तांको आमे दबा ऑटोमेटिकली अंश विल बी सैटिस्फाइड जेमती पिला माने पेरेंट्स को खुशी करती कहीं ना जीवन रे बड़ मनीष हेबे ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି स्टूडेंट जो माने ସେମାନେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାରେ ଆଗକୁ ବଢିବେ ତାଙ୍କ କୃପା ମିଳିବ ସେମିତି ଆମର ଯୋଉମାନେ ନାଗରିକ ସେମାନେ ସିଟିଜେନ ସେମାନେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କୁ खुशी କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍କିମ୍ସ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍କିମ ର ଫାଇଦା ଆମେ ପାଇବା ସେଥିପାଇଁ ତ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେ ହଉଛନ୍ତି କର୍ଦମ ମୁନି ଆଉ ଦେବହୂତି କର୍ଦମ ମୁନି ଦେବହୂତି ସେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁଙ୍କର ସେ ଝିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ କର୍ଦମ ମୁନିଙ୍କୁ ସେ କେବଳ ସେବା କରି ଚାଲିଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏବଂ से भक्ति रोचंती से भक्ति करुचंती एवं सन्यासी जीवन तांकर केबे हेले से सुख शांति कथा चिंता करनथिले देवहूति एवं कालक्रमे देखिले दिन हठात रियलाइज कले जे देवहूति माने बहुत बुढ़ी भलिया दुष्चंती तांकर चर्म धूड़ धूड़ होईची किंतु तांको मनरे गोटे अनुताप आसीची एवं से भाबुचंती जे मोर मते देइथिले एवं मु ताको तो जीवन रे सुख देई पारनी हठात से तांको माइंड रे आसिला एवं से गोटे सेलेस्टियल पैलेस बनैले माने पूरा एरियल एयर रे एवं सेथर सबु किछि से तयारी कर देले तांकर पाखरे से शक्ति थिला योगिक पावर जोटा सेटा थिला तांक पाखरे एवं सेथरे हजार हजार मेड सर्वेंट सब रखी देले एवं देवहूतिंकर से करि देले कोन तांकु तांकर सुंदर शरीर मध्ये वापस नहीं आसिले एवं तांकु उपभोग कले एवं तांकु से पिलाटिए मध्य देले बहुत दिन धरिकी तापरे जेतेबेले पिलाटिए हैला पिला किए कपिल जे कि भगवान स्वयं कृष्ण निजे तांको कोଳରେ आसीथिले एवं से पिलाटी को कहले जे वर्तमान मोर काम सरला तू ए मां को शिक्षा दे मु वर्तमान जाउची मोर सन्यास जीवन बोले फैमिली जीवन को से पूरा काटिले किंतु आसक्ति न होइकी बा बीतस्पृह न होइकी आसक्ति न रखिकी सबु बेले तांको मनरे विष्णु थिले भगवान थिले एवं तांको ही मने रखिकी तांकरी भक्ति करी करिकी से समस्त तांकर जो पारिवारिक जीवन टाकू से पार करिकी चली गले एवं स्थित प्रज्ञार परिभाषा मध्य यही भलिया कारण शास्त्र रे कहैछि नित्य नित्यानाम चेतना चेतनानाम एक बहुनाम यो विदधाति कामन जदिओ आमे एक भगवान एक आमे अनेक एवं आमर अछि कोन आमे होचे इटर्नाल से भी इटर्नाल से शाश्वत आमे भी शाश्वत तांकर चेतना अछि आमर भी चेतना अछि किंतु से जणे आम समस्तंकर से पूरण करूचंती आवश्यकता बेसिक नेसेसिटीज ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଜର ଦବାର ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଥର ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଆମେ କଣ କାମ କରିବା ବା ନ କରିବା ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ଯେ କାମ କରିବେ କି ନ କରିବେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହୁଛି ସେ ଭୋଗ କରିବେ କି ନ କରିବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହୁଛି କାହିଁକି ନା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ସନ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେଇ କାମଟି ସେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟେନସନ ନାହିଁ से तांकर इंद्रिय एवं तांकर जो इंद्रिय को फ्रीडम देइचंती किंतु रेगुलेटिव मैनर रे से फ्रीडम दउचंती रेगुलेटिव मैनर अर्थ कोन विधि अनुसार कहली अर्थात इतर नियम होची जे टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्णा ओनली आउ किछि नै भगवानकर जो निर्देश भगवानकर जो इच्छा से अनुसार काम करिवा एही होची रेगुलेटिव मैनर
ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଶାକାହାରୀ ଖାଇବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲେସନ ଡୁଜ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟସ୍ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଚେତନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା, ଆମେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାଙ୍କର କୃପା ପାଇବା। ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର କୃପା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହାୟର ଟେଷ୍ଟଟା ଯୋଉଟା କୃଷ୍ଣ ରସ କହୁଛେ ଆମେ ପାଇବା। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଶ୍ଲୋକ ଏଥିରେ ତାମାନେ ଆମର କହୁଛି ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି ଆମେ ସବୁ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ପୁରା ତ୍ୟାଗ କରିଦବା, ନା ତାର କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରହିବ, ଆମେ ଭୋଗ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମୁଡ ସେଇଟାର ଚେଞ୍ଜ ଦରକାର। ଇଣ୍ଟରନାଲ ମୁଡ, এই ଇଣ୍ଟରନାଲ ମୁଡଟା ହଉଛି ଆମ ଭିତରର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାଟା, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସହିତ ମିଶିଯିବା ଦରକାର, ଏକ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କୃଷ୍ଣ ମତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କରିବି, ଅଦରୱାଇଜ କରିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ମୁଁ ଯଦି କାମ କରିବି କୃଷ୍ଣ ପ୍ଲିଜ ହେବେ କି, ସେ ଖୁସି ହେବେ କି, ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ କି? ଯଦି ୟେସ୍, ଆମେ ସେ କାମଟି କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବା, ଅଦରୱାଇଜ ଆଭଏଡ ଇଟ୍। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯିଏ କରିକି ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ବା ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେନ୍ସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାଇଣ୍ଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ। ତ ଏଇଭଳି ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଏବଂ ଏଇଭଳି କଲେ ପ୍ରସାଦମ ଅଧିଗଚ୍ଛତି, ଅର୍ଥାତ କୃଷ୍ଣ ରସ ମିଳିବ, ଆଉ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ହବନି। ପ୍ରସାଦମ ଅଧିଗଚ୍ଛତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ଶ୍ଲୋକ 65, ତା ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକଟା 65। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଶ୍ଲୋକଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ସେଥିରେ କଣ କହିଲେ? ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ଏଣ୍ଡ ହେଲା ପ୍ରସାଦମ ଅଧିଗଚ୍ଛତି, ତାଙ୍କୁ କୃପା ମିଳିବ। ମିଳେ କାହାକୁ? ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞକୁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି, ବିଧେୟୀ ଆତ୍ମା ବୋଲେ ରେଗୁଲେଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସରେ, ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧି ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଆସକ୍ତି ବା ଘୃଣା ନ କରିକି, ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତି ବା ଘୃଣା ନ କରିକି ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ, ଫଳରେ ସେ କୃପା ପ୍ରସାଦମ ଅଧିଗଚ୍ଛତି, ତାଙ୍କୁ କୃପା ମିଳେ, ହାୟର ଟେଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣ ରସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରସାଦେ ସର୍ବ ଦୁଃଖାନାଂ ପ୍ରସାଦେ प्रसादे सर्वदुःखानां हानि हानिर्सो अस्य उपजायते प्रसन्न चेतस हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानां ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ। ସେଇ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ଥ ସେଇ ଯେତେବେଳେ କୃପା ମିଳୁଛି, ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେମିତି କହିଲେ ପ୍ରସାଦମ ଅଧିଗଚ୍ଛତି, ସେ କୃପା ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ, କୃଷ୍ଣ ରସ ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ, ସର୍ବ ଦୁଃଖାନାଂ ହାନିର୍, ମାନେ ସବୁ ଦୁଃଖ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଚାଲିଯିବ। अस्य उपजायते, माने से सब नष्ट हो बोली कहते, हनिर अस्य उपजायते प्रसन्न चेतस, एवं चेतना अति प्रफुल्लित हो, आनंद अत्यधिक प्लेजर मिल। आउ कौन हम? आशु बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते, एवं बुद्धि तांकर खूब शीघ्र स्थिर हो। ତିନୋଟି ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ହବ। ଯଦି ସେ ପ୍ରସାଦ ମିଳିଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ମିଳିଗଲା, ତାହେଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଚେତନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହବ, ବୁଦ୍ଧି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ। এই ତିନୋଟି ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ୟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା।
ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଦରକାର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ, ହାପିନେସ, ଖୁସି ସେ ପାଇବେ ଏବଂ ଯାହା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସେ ସୁଖ ବା ଖୁସି ଟାକୁ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ବା ହାପିନେସ ବା ଆନନ୍ଦଟା କୋଉଠି ଅଛି, କୋଉଠି ମିଳିବ। এই ଶ୍ଳୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିୟର କରୁଛି ଯେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବା ଜଣେ ଡିଭୋଟି ଭକ୍ତ, ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଯିଏ ସେ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କ ଯିଏ ଭକ୍ତି କରୁଛି ସେ ହିଁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ। ତେଣୁ ଯେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ସେ କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି ଏ ଆନନ୍ଦ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହେଇକି ମାନେ ଭକ୍ତିରେ ସେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ କି ଘୃଣା ନାହିଁ କୌଣସି ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି। ସେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତାଙ୍କର ଫିକ୍ସଡ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଖୁସି ବା ଆନନ୍ଦ ବା ସୁଖ, ୟାର ରହସ୍ୟ କଣ, କେମିତି ଆମେ ପାଇବା? ଏ ଶ୍ଳୋକ କହୁଛି ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଥାଇପାରେ, ଆମ ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଥାଇପାରେ, ଆମ ପାଖରେ ଜମି ବାଡି ଗାଡି ସବୁ କିଛି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆମକୁ ସୁଖ ଦବ ନାହିଁ। ଇଭିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଦୁନିଆକୁ, ଆମେ ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ, ଆମର ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ ମରା ହେଇଥିବ, ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଉପାଧିରେ ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ ଲଗାଇଥିବ, ସେ ଆମକୁ ସୁଖ ଦବନି। ବା ଆମର ଯୋଉ ରିଲେଟିଭସ୍, ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ପରିବାର, ଆମର ଏମାନେ ମୋ ଚାରିକଡେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମତେ ସୁଖ ଦେବେ, ମୋ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବେ, ନାଇଁ। ଏ ସବୁ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଖାଲିପନ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାୟୁସ ହେଇଯାଉଛେ, ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛେ। ଏଇ ଯୋଉ ସେଇ ଯୋଉ ହଲୋନେସଟା, ଯୋଉ ଖାଲିପନଟା, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଫିଲଅପ କରିବା? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବାଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ଭକ୍ତି, କେବଳ ଭକ୍ତି, ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ, ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ। ଆମେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ, ଖୋଜୁଛେ, ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟେଡ ହଉଛେ। ଆମେ ହଉଛେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ, ଆମେ ପିଲା, ତେଣୁ ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏବଂ ଆମକୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି। କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବ ସିଏ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକ ଲେଖିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ, ସେ ବେଦ ଲେଖିଲେ, ଚାରୋଟି ଯାକ ବେଦ ଲେଖିଲେ, 108 ଉପନିଷଦ ଲେଖିଲେ, ପୁରାଣ ଲେଖିଲେ, ମହାଭାରତ ଲେଖିଲେ, ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ର ଲେଖିଲେ, ସବୁ ଲେଖିଲେ, ଷ୍ଟିଲ୍ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ। ସେ ଦିନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବହୁତ ମାୟୁସ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଥରେ ହଠାତ୍ ନାରଦ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ପଚାରିଲେ କଣ ଏତେ ମାୟୁସ ହେଇ କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି? ନା ନାଇଁ, ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଜିନିଷ କଲି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କାହିଁ ମୋ ମନରେ ଟିକେ ଖୁସି ନାହିଁ, ସୁଖ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଖାଲି 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 ଲାଗୁଛି ଭିତରଟା। ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ସବୁ ଲେଖିଛ, କିନ୍ତୁ ତମେ କେବେ ହେଲେ ମାନେ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲ ନାହିଁ। ତମେ ନା ଭକ୍ତର ଗୁଣଗାନ କଲ, ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କଲ, ନା ଭକ୍ତି କଥା କହିଲ। ତମେ ସେଇଠି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କରିଛ ତମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି। ସେ ରିଅଲାଇଜ କଲେ ଏବଂ ସେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ ବୋଲିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା। କାହିଁକି? ନା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ ହଉଛି କେବଳ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତ, ଭଗବାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ତାକୁ ଆମେ ପଢିଲେ ଆମକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ
ଯୋଡି ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉ ଲୋକ ଏତେ ସ୍କ୍ରିପଚର୍ସ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ହଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲୋରିଫାଇ କଲେ, ଗୁଣଗାନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର, ଭକ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତିର, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ, ଏଇ ହଉଛି ପ୍ରମାଣ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା, ଭକ୍ତି କରିକି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିକି, ଆମେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆନନ୍ଦ, ଖୁସି, ସୁଖ ପାଇବା। କାହିଁକି ନା ଏଇ ହଉଛି ଦୁଃଖାଲୟ। ଏ ଦୁଃଖାଲୟ ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ବାଟ ନାହିଁ। ଏଠି ଦୁଃଖ ଅଛି, କେବଳ ସେଇ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ବାଟ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ପାଇବା। ଆମେ ହାପିନେସ କୁ ଖୋଜୁଛେ ବାଇ ଟ୍ୟାପିଂ ଭେରିୟସ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଥିଙ୍ଗସ। ସବୁଠି ହାତ ମାରୁଛେ କେବଳ ମ୍ୟାଟେରିଆଲରେ, କିନ୍ତୁ ହାପିନେସ ସେଠି ନାହିଁ। ଆମେ ହଉଛେ, ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ଆତ୍ମା। ଆମେ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଛେ, ଏନକେଜ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ବଡି। ଫଳରେ ଇନକମ୍ପାଟିବଲ, ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମା ଇନକମ୍ପାଟିବଲ। ଅର୍ଥ କଣ? ମାନେ ଏ ଶରୀର ଆତ୍ମା ଏକାଠି ରହିପାରିବେନି, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବନି ତାଙ୍କୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମେସିନ ର ପାର୍ଟସଟେ, ୱାସିଂ ମେସିନ ର ପାର୍ଟସଟେ ନେଇକି ସିଲେଇ ମେସିନରେ ରଖିଦେବି, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ସେ ସିଲେଇ ମେସିନ ଟା କାମ କରିବ କି? ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କମ୍ପାଟିବଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ଇଏ ଆନନ୍ଦ ପାଉନି। ଆମକୁ ଆମର ଦୁଃଖ ଆମକୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଏଇ ଆମର ଇନକମ୍ପାଟିବିଲିଟି, ଯେ ତାଲମେଲ ନାହିଁ ଶରୀର ଆତ୍ମାର। ଗୋଟେ ଶରୀର ହଉଛି ଗୋଟେ ଡେଡ ମ୍ୟାଟର, ଆତ୍ମା ହଉଛି ଗୋଟେ ଚେତନଶୀଳ, ଚେତନା ଥିବା ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ଡେଡ ମ୍ୟାଟର, ଦିଟାକ ଏକାଠି ହେଲେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେନି। ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଣ୍ଟିଟି, ସ୍ପିରିଟ ସୋଲ କେବେ ହେଲେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଏଣ୍ଟିଟି ଏ ଶରୀରରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବନି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଉଦାହରଣ ନେଲେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ, ଆମର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କିଡନୀଟା, ଆମେ ଗୋଟେ କିଡନୀ ଲଗେଇଲେ ଭିତରେ କାର ଆଣିକି, କିନ୍ତୁ ସେ ବେଶୀ ଦିନ କାମ କରୁନି, ଠିକରେ କାମ କରୁନି। କାହିଁକି ନା ଯେ ଅରିଜିନାଲ ଥିଲା ତାର କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଫରେନ ବଡି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବଡି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା, ତେଣୁ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ରହିବନି। ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ମୋ ମୋ ହାତରେ ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ, ମୋର ବ୍ୟାଟ। ମୁଁ ଆକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବି? ମୁଁ ଯଦି ସ୍ପୁନ ଟା ନେଇକି ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କଲି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ମୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବ। କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ନୁହଁ, ତାର କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଯୋଉଥିପାଇଁ। ମୁଁ ଯଦି ବ୍ୟାଟରେ ସ୍ପୁନ ର କାମ କରିବି, ମୁଁ ନେଇକି ରସଗୋଲା ପାଟିରେ ଡାଳିବି, ମୋ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବି। ତେଣୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଆମେ we are doing wrong things with wrong instruments। এই ଶରୀର, ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏଟା ରଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଆମର ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଇନକମ୍ପାଟିବିଲିଟି ଜିନିଷଟା କଣ? ଅସଙ୍ଗତ ମାନେ ତାର ତାଲମେଲ ନାହିଁ, ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଠିକିକି ରହିପାରୁନି, ଇନକମ୍ପାଟିବିଲିଟି। সোলର ଇନକମ୍ପାଟିବିଲିଟି ହେଲା, ଯଦି ସୋଲ, ଆତ୍ମା ତାର ବିରୁଦ୍ଧ, ତା ନେଚର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିବ, ତାର ଯାହା ନେଚର ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିବ। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଥ କଣ? ଯେତେବେଳେ ସୋଲ ମାଷ୍ଟର ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମାଲିକ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସୋଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସର୍ଭାଣ୍ଟ। ଇନକମ୍ପାଟିବିଲିଟି ଯେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟର ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ହବ ଭଗବାନଙ୍କର, ତାର କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ଆସିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ନେଚର। ଗୋଟେ ଅଫିସରେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଥିଲି, ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ଧରନ୍ତୁ ସମୟ ହେଇନି, ସକାଳ 8:30, ସୁଇପର ସୁଇପ କରୁଛି, ଓଳଉଛି, ସଫା କରୁଛି,
ଏବଂ ଦେଖିଲା ବସ୍ ର ରୁମ୍ ରେ ପଶିକି ସେଠି ସଫା କରୁ କରୁ ଦେଖିଲା ଚେୟାରଟେ ଏବଂ ସେ ଚେୟାରରେ ବସିକି ଆନନ୍ଦ ନଉଛି, ଭାବୁଛି ଏ ବସ୍ ଏ ଚେୟାରଟା କେମିତି ବସ୍ ଆନନ୍ଦ ନଉଥିବ, ଲେଟ୍ ମି ଫିଲ୍। ଏବଂ ସେ ଆନନ୍ଦ ନଉଛି, ବୁଲୁଛି ଚେୟାରରେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ନଉଛି। ହଠାତ୍ ଠକ୍ 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 ଶବ୍ଦ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଡୋରରେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜମ୍ପ କଲା ତାର ତଳକୁ। କାହିଁକି ଜମ୍ପ କଲା? ତାର ସେଟା ପୋଜିସନ ନୁହେଁ, ତାର ପୋଜିସନ ହେଲା ସୁଇପ୍ କରିବା, ସେ ଚେୟାରରେ ଚେୟାରରେ ବସିବା। ସେ ମାଲିକ ନୁହେଁ, ସେ ବସ୍ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚେୟାରରୁ ଡେଇଁ ପଡିବ। ସେମିତି ଆମର ଆମର ପୋଜିସନ ନୁହେଁ ଆମେ ମାଷ୍ଟର ହବା, ଆମେ ହଉଛେ ସର୍ଭାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଇନକମ୍ପାଟିବିଲିଟି ଯୋଗୁ ଆମେ ସୁଖ ପାଉନେ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଯୋଉଠୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଣ୍ଟିଟି ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ପାଇବ ତା ପାଇଁ ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଣ୍ଟିଟି ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ହେଇକି ସେ ସୁଖ ପାଇବ। ଗୋଟେ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବ, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ ସୋଲ, ସେ ପରମାତ୍ମା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହବା ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଭୌତିକ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଖୋଜୁଛେ ସୁଖକୁ, ଆମେ ପାଉନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି କରିବା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମେ କନେକ୍ଟେଡ ହବା ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଣ୍ଟିଟି ଯିଏକି କୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କନେକ୍ସନ ହେଇଯିବ ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲେ ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହବା। ଏଇ ହଉଛି ମାନେ ଆମେ କହୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କମ୍ପାଟିବୁଲ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମେ ଆଉ ଶରୀର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନେ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମେ କରୁଛେ, ତେଣୁ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ଆସିଗଲା। ଅଦରୱାଇଜ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଇନକମ୍ପାଟିବୁଲ, ଯୋଉ ଶରୀର କୁ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମେ କରୁଛେ, ଆମେ ଇନକମ୍ପାଟିବୁଲ, ସେଥିପାଇଁ ସୁଖ ମିଳୁନି। ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଶ୍ଲୋକରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତି କରିବା, ଯୋଡି ହେଇକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତି କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ, ସେଇ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ରସଟି ଆମକୁ ମିଳିଲା, ହାୟର ଟେଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ସେଇଥି ଯୋଗୁ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପ୍ରସନ୍ନ ଚେତ ସହ, ମାନେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ହବା, ଖୁସି ହବା, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଆମର ଚେତନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହବ। ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା, ମାନେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ। କାହା ପାଖରେ? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ହବ କେତେବେଳେ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କୃଷ୍ଣ ଏଇ ଯୋଉ କେମିତି ଏନଗେଜ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ, ସେ ଆହୁରି ବୁଝେଇବେ। ଆହୁରି ଅଛି ଆଗକୁ, ଯେହେତୁ 2ଟି ଶ୍ଲୋକ ଗଲା, ଆହୁରି 6ଟା ଶ୍ଲୋକ ସେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଯେ କେମିତି ଆମେ ଜୀବନରେ ଖୁସି ହବା। ସେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ କହିବେ। ଏଇଠି ଆମେ ଆଜି ବିରାମ ନବା, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।